Welcome back to CS with Checks. We are reacting to Nuvu Naku Nacha movie. Yes. Because we reacted the intro scene. My God, the response was like, we Superb. never expected you people like this movie this much actually. Yeah. Like, we were discussing like in Malayalam, we have some movies like Lalatan's Chitram and what? Kilikam. Kilikam. So many movies are Those there. movies, like, n number of Chandralekha. times we can watch. Yeah, Like, yeah. we won't get bored. So we got to know this movies of that kind. And also, like, there was a comment saying that we told in the last video, right? Because I used to get confused between like, so many people in Telugu industry, actors especially, like the same way actually. Even One comment was there. commented actually he used to get confusion between Lalatan and Suresh Gopi. Yeah, chances are there actually to have that Body confusion because of the body language, and they used to almost look like almost same. Not only that, no, they used to come in same movies. Ha. Together they will be coming. No? Sometimes he will be villain. Suresh So Gopi will be once villain. they matured actually, then they changed their body language. Now it is completely Now different. they're completely different. We can recognize easily. So people are having confusion because in the Hindi movie, like in Bollywood, childhood I used to get confusion between Vidya Balan and Rani Mukherjee. Now I'm thinking that why I used to get confusion. I'm thinking they're entirely different. But I don't know. I used to get confused actually by seeing is it Vidya, because we won't get a chance to watch their movies at that time, right? So some of their facial features would be maybe, like and same. that too, no, you will be not seeing so much of movies That's of them. why, yeah. We'll be seeing one or two movies, and with that we will be comparing. Though that time we'll get to know, hey, the same look like. Yeah, I feel like so much of similarities might be that is the reason. And also like he is uncle of Rana Daggubati. Yeah. That I don't know. And that's why, Daggubati Venkatesh is there. Oh, his full name is that. Yeah. Daggubati is there actually. A song that we reacted of SPB sirs, like people know, like in every marriages it used to be there actually. Yeah. Like, I don't know whether it is now also, like, but it used to be there because we also know that time, like in Malayalam too, like some so songs, many, some songs album songs, like in every album, CD. I'm talking about. Not only album, like movie songs itself they will be putting, no? Like Misha Madhavan, Penne Penne Kalyanam, that type of songs. And also like in the marriage occasion time also they'll be putting like the same song everywhere. Oh, that was entire era. And in the last scene, that introduction itself, everyone has come also, and he is building a combo with everyone. Everyone, yeah. Very easily he is acting. That's what. He fit into that family like very easily, right? Because he's an outside person, nobody knows him, but how he's actually handled that every situation, that he's actually like keeping himself very cool, calm. Like a cricket match, if you are watching, like opening batsman will be there. If he is not out and he is standing there, other people will be coming, one by one. So there he will be creating a partnership, so right? he will be seeing the entry of everyone. Like that it's too, almost like that. He will create partnership also, no? Yeah, like that here that. combo he is creating, and that too Sunil combination already successful. And it is Sunil's first movie, it seems. That's what. One more comment was. He also like got a vibe, right? We told in the last video, like, because he's not of his usual energy style. in this movie. Because in this, I got a vibe of Brahmanandam Garu, like in a little serious guy, but we couldn't find the usual Sunil in this movie. So, like, obviously, starting time, everybody would be like that only. Let's start. Ready? That song end. Yeah. Anyone entry? Huh? Who's this girl? Hi, Tiki. Hi, Asha. Hey, Chadavana. Class book. Class के class से love letter. Nine class के love. Teacher Asha. प्रेम के वयस లేదు. నీ నడికం చూడు. నాకు బుద్ధి లేదు. Asha, hi Nando. How are you? Asha. My dear friend. ఎందుకు నువ్వు నా ఎంగేజ్మెంట్ కి రాలేదు? I'm sorry Nando. నేను రావడానికి మాక్సిమం ట్రై చేశాను. కానీ మా గ్రాండ్ మదర్ కి ఒంట్లో బాలేదు. చావు బతుకులో ఉందంటే వెళ్ళక తప్పలేదు.
అరే ఏమైంది పోతే గుడ్లో పెట్టాను కదా మళ్ళీ పట్టింది ఈ పెళ్లి దానికి టెన్షన్ పెట్టదేమోనని డౌటే ఇది కబుర్లు ఏం కబుర్లే లైఫ్ చాలా బోర్ గా ఉంది ఏదైనా వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది మీ ఫిగర్ కి ఫిలాసఫీ మాట్లాడడం మ్యాచ్ అవ్వదే నీకేంటమ్మా ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఏదైనా చెప్తావు నీకేమైనా ఏజ్ అయిపోయిందా వేస్ట్ అయిపోతుంది తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది కదా పెళ్లి తప్ప ఇంకే అంబిషన్స్ లేవా నీకు నిజానికి పెళ్లి పెద్దవాళ్ళ కోసం చేసుకోవడమే అసలు నా అంబిషన్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ అయితే ఏంటి మంది చిక్కినట్టున్నా ఈ మధ్య కొంచెం పనిచేస్తున్నట్లే feels like అంత కష్టపడుతున్నాడు ఎవరిద్దరు మా డాడీకి తెలిసిన వాళ్ళే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ బాడీ చాలా బాగుంది బయోటేగా చాలా చండాలిగా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ బంతి you're showing off actually. It's a show. Yeah. అక్క నాకు డౌట్ ఏంటి అతను ఎందుకు బయటకు వచ్చినట్టు మళ్ళీ ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళినట్టు కొవ్వెక్కి బంతి బంతి తను ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే లోపలికి చేసుకోమని చెప్పు అంతేగాని నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఎగ్జిబిషన్ పెట్టదని చెప్పు ఏంటది అది అడగడానికి వచ్చావా ఫ్రిజ్ నేను అడుగుతున్నా సాక్స్ ఫ్రిజ్ మీద సాక్స్ ఎందుకు ఆరేసారు దండ మీద ఖాళీ లేదని అంటే దండ మీద ఖాళీ లేకపోతే తాజ్ మహల్ మీద తువ్వాలి ఆరేసేస్తారా ఇవేంటి చెల్లి మీద ఆరేసారు కనిపించేలా నిక్కర్లు జబ్బలు కనిపించేలా బనీళ్ళు ఎక్స్పోజింగ్ గా చూస్తున్నా అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ప్రెస్టేజ్ ఈ జాగ్రత్త ముందు ఉండాలి ఏంటి ముందు ఉండాలి నేను కొట్టాను మరి ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు కొడతారేమోనని ఏంటన్నా ముందే వస్తున్నావు తరవలేనేమోనని రూమ్ నీటికి లేదా దానికి గడుపు నీకు ఎలా కావాలని సత్తు చూసి ఎక్కడ ఉండాలి చాలా మంచివాడురా సాగేసి ఎక్కువ స్నానం చేయాలి ఈ లోపు నువ్వు రూమ్స్ వెళ్ళిరా పెట్టుకుంటుంది like గుడ్ గుడ్ ఇదిగో అట్లా వస్తుంది సార్ ఇది నీకు కదరా 2 సిటీలు తీసుకురా అలాగే సార్ ఈ విషయం ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిస్తే మీరు కలిసేస్తారు He's now under control. Actually Sunil was about to control, no? Yeah. ఇది కూడా నాకేనా సైన్ చేసి మాకు ఇవ్వాలి ఓ సారీ Pen. Everyone is having counters. టు పి శ్రీనివాసమూర్తి ఫ్రమ్ సి శేఖరం అనకాపల్లి ఉన్నారబ్బా హౌస్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామా Oh. ఓపెన్ చేయడం మేనేజ్ కదా తెలుసు కానీ నాకు మేనేజ్ లేవుగా త్వరగా డాడీ తెలిస్తే చంపేస్తారు మనం చింపినట్టు లెటర్ రాసి పెడతాం ఇక్కడ Arti's sound is like Trisha's sound, no? Trisha sound only, yeah. The same one dubbed, I think. ఎన్నాళ్ళు రాసింటాడో ప్రియమైన శ్రీనుకి నీ మిత్రుడు శేఖరం రాగినది ఉభయ కుశలోపరి నీ కూతురు నిశ్చితార్థానికి రాలేకపోయినందుకు క్షమించు అదే సమయానికి నాకు ఇక్కడ పొలం పనులు ఉండటం వల్ల రావడం కుదరలేదు పెళ్లికి మాత్రం తప్పకుండా వస్తాను ఆ రోజు ఫోన్ లో ఎస్టీడీ బిల్లు భయపడి మా వెంకటేశ్వర గురించి వెంకటేశ్వర్లు వెంకి Oh, full name. వెంకటేశ్వర గురించి పూర్తిగా చెప్పడం వీలు కాలేదు అందుకే ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను వాడు నా కొడుకుని చెప్పడం కాదు కానీ ప్రపంచంలో వాడంతా సుందర They are getting full impression. They're getting to know him full. వాళ్ళ అమ్మ పోయిందని గారాబంగా పెంచాను అది తప్పని నాకు తర్వాత తెలిసింది అప్పుడు వాడికి 8 ఏళ్ళు అనుకుంటాను ఓ రోజు Oh. His story. His story. థ్యాంక్స్ మీ వాడు చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు వాళ్ళ అల్లరి విద్యార్థి అక్కడికి పోతాయి రేపు పెద్ద అయ్యాక వీడు గొప్ప ఇంజనీర్ మా ఊరి పేరు పేపర్లో పడేలా చేస్తాడు నాకు వచ్చేది వెంకటేశ్వర్లు ఏం నాన్న ఇలారా నా బంగారు తండ్రి ఎరా పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతావు అక్కడ ఇంజనీరా సైకిల్ మెకానిక్ అవుతాను మామయ్య ఆ రోజు నుంచి వాడు నాకు షాక్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు
మెల్లగా ఇలాంటి వాడికి నేను అలవాటు పడిపోయాను. కానీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఓ రోజు రాత్రి లంచం లేకుండా అన్నం తినవచ్చు. లంచం తీసుకోకుండా ఉద్యోగం చేయొచ్చు. కానీ అగ్గిపెట్టి లేకుండా సిగరెట్ ఎలా ఇస్తాం? ఎవరన్నా అడిగి అటు పోసించాలు మాసారు ఫాదర్ నైస్. నాన్న So his character is telling to Prakash Raj almost, no? because he doesn't know him, right? Fully. ఇలాంటి మరెన్నో దురదృష్ట సంఘటనల మధ్య వాడి బిఏ పరీక్షలు దగ్గర పడ్డాయి. వాడి పరీక్షలకి నేను ఎంత చదివానంటే అదేదో నా పరీక్ష చదివింటే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అయి ఉండేవాడిని. ఎగ్జామ్స్ మొదలయ్యాయి. ఆ రోజు వాడికి హిస్టరీ, ఆ సబ్జెక్ట్ వాడికి పెద్ద మిస్టరీ. అబ్బు రాసేస్తున్నా దాంట్లో బాగా ఫాదర్ ఇస్ క్రేజీ. Yeah. చేసిన వాడిని నేనేం అనలేదు. ఎందుకంటే వాడే నా బలం, వాడే నా బలహీనత. అందుకే కనీసం నా నుంచి దూరంగా ఉంటేనైనా బాగుపడతాడేమోనని చిన్న ఆశ. వాడు సూటు బూటు వేసుకుని పెద్ద ఉద్యోగం చేసి సుఖపడాలని నా కోరిక. వాడేమో ట్రాక్టర్ ఎక్కుతా పొలం దొరుకుతా అంటున్నాడు. వాడికి ఆ కంప్యూటర్ నేర్పించి అమెరికా కాకపోయినా కనీసం పాకిస్తాన్ అని పంపించాను. బాల్లో ఉన్నాడని 10 మందితో చెప్పుకుంటాను. నువ్వే కట్టుకోవాలి. ఇట్లు నీ శాఖ. నమస్తే. ఓ మీరు బొమ్మలు కూడా వేస్తారా? అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటాను. బాగుంది కదక్క. కుక్క కదండి, గుర్రం. కొన్ని గుర్రాలు కుక్కలా ఉంటాయి, తెలియదులే. మాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. నిన్నటిదాకా మీరు ఒక గెస్ట్ అనుకున్నాం, కానీ మీరు చాలా విషయాల్లో బెస్ట్ అని మా పెద్దమ్మ చెప్పింది. ఏదో ఆవిడమ్మ ఐఎమ్ పింకీ, 9th స్టాండర్డ్, A సెక్షన్, క్లాస్, కాన్వెంట్, వెస్ట్ మానేపల్లి, సికింద్రాబాద్. ఇంకోటి గుర్తులేదా? దీని పేరు నందిని, అందరూ నందు అంటారు. లాస్ట్ ఇయర్ BSc అయింది, ఈ ఇయర్ పెళ్లి చేసుకోబోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? మా గురించి ఎందుకులేండి, మీ గురించి చెప్పండి. ఐ వెంకీ. అదే మీ పూర్తి పేరా? ఎస్ వెంకీ, జస్ట్ వెంకీ. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? నా ఊహ తెలిసినట్టు నుంచి ఒక కథని, చిన్న కథ. నేను IAS పాస్ అయ్యి, వయసే కథ. చంద్రబాబు నాయుడు గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మా నాన్న నా కోసం వచ్చి ఎక్కడ నేను బిజీగా ఉన్నానని చెప్తే వరండాలో నుంచి మీద కూర్చొని వెయిట్ చేస్తూ కిటికీలో నుంచి నన్ను చూసి మురిసిపోతుంది. ఆ చూపులు నన్ను తడిని ఎందుకో కిటికీ వాడు చూస్తే మా నాన్న కనిపిస్తాను. వెంటనే నేను చంద్రబాబు బయట మా బాబు వెయిట్ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి టీవీ కట్టేసి పరిగెత్తుకుంటూ బయట వస్తాను. నన్ను చూడగానే నాన్న లేచి నిలబడతాను. నేను వెంటనే నన్ను క్షమించు నాన్న, నిన్ను వెయిట్ చేయించాను. ఆయన కాళ్ళ పట్టుకొని లేదు. పొదిగిన గుడ్డు పిల్ల అయినప్పుడు కోడికి, ఎదిగిన బిడ్డ ప్రయోజకుడైనప్పుడు తండ్రికి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో మాటలో చెప్పలేను. ఆయన పుత్రోత్సాహంతో నన్ను కౌగిలించుకున్నప్పుడు, సార్ ఎవరు అయ్యగారు రమ్మంటున్నారు. కళ మధ్యలో కట్ చేశారని ఫీల్ అవ్వకండి, మిగతా బ్యాలెన్స్ వచ్చి చెప్తాను. అంకుల్, Oh, he got that letter. ఇదేంటో తెలుసా? పుస్తకం ఉత్తరం. ఉత్తరం. మీ నాన్న రాశారు. నీ గురించి ఫోన్ లో చెప్పడానికి వాడు ఆర్థిక స్థామత సరిపో Oh. రాసి పంపించాడు. అసలు నువ్వేమో అనుకుంటున్నావు? IAS IPS లాంటిది కాకుండా ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం చేద్దాం. ఇప్పటిదాకా నేను కూడా నీకు ఉద్యోగం చూపిస్తే నా పని అయిపోతుంది అనుకున్నాను. కానీ ఉత్తరం చదివాక నా అభిప్రాయం మార్చుకున్నా. నీకు ఉద్యోగం కట్టే క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. మీ ఊళ్ళో తెలివితేటలేని వాడు. నేను మీ నాన్నలా మంచివాడిని కాదు. తెలుసు అంకుల్. తగ్గించుకుంటే మంచిది. వెళ్ళు. నువ్వేమవుతావు అనుకుంటున్నావు? నేను కలగానే దాన్ని. ఎక్కువసేపు పడుకుంటే కళలే వస్తాయి. నువ్వు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకు. నేను కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్న వచ్చి
సారీ అప్పుడు నేను సోనియాగాంతో వీడియోకి మాట్లాడుతుంటే వీడియో గేమ్ కాదే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏదో ఒకట్లే ఆ తర్వాత ఏంటి వెంకటేశ్వర్లు పింకీ ఇస్ జస్ట్ వెంకీ ఓ సారీ వింకీ Oh, he's crying. ఎందుకంటే ఆపేశారు వాళ్ళు అనండి ఏమని నేను కలెక్టర్ అవ్వాలనుకోవడం తప్ప కనీసం కలలు కానీ స్వాతంత్రం కూడా లేదు. అవునండి నేను అబద్ధం చెప్పాను. బిఏ పాస్ అవడానికి నాకు 4 ఏళ్ళు పట్టిందండి. కానీ ఎందుకు పట్టిందని ఆలోచించారా? లేదు ఆలోచించారండి. నందిని గారు మీరు ఎప్పుడైనా వంట చేశారా? కనీసం ఇంట్లో కిచెన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా మీకు? కానీ 20 ఏళ్ళు మా నాన్నకి నేను వండి పెట్టానండి. చిన్నప్పుడే అమ్మపోతే పొద్దున్నే కాఫీ పెట్టి అన్నం వండి కూరలు చేసి స్కూల్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చాక రాత్రికి మళ్ళీ అన్నం వండి అందరూ చూపేవాటండి. ఇక చదవడానికి టైం కలెక్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ మీరు జోక్ వేసుకోవడానికి నవ్వుకోవడానికి నాలాంటి వాడు కావాలి అంతే. నవ్వుకోండి. నేను ఏడిస్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది అనుకుంటే రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి గంట ఏడుస్తాను. నవ్వుకోండి, బాగా నవ్వుకోండి. ఏదో రోజు మీరు కరెక్ట్ అవుతారు బాబు, కరెక్ట్ అవుతారు. Change over also nicely showing. Oh my God. హలో నేను ఎలా ఉన్నానా? గుర్తుందా మీకు? ఏదో మహాత్మా గాంధీ బయోగ్రఫీ రాసినట్టు నా గురించి పేజీ పేజీ రాకొచ్చావు. అది కాదు నాన్న. మధ్యలో మాట్లాడుకో. ఏంటి నేను బిఏ ఎగ్జామ్ రాసుకుంటే స్క్రిప్ట్ ఎస్టిమేషన్ కూడా రాయాలా? కొడుకు నాకు ఆ మాత్రం చేయలేవా? వాడు ఎవరైనా అన్నాడా? ఆడపిల్లల ముందు బరువు పోనీ అవన్నీ అబద్ధాలని సరదాకి రాశాడని ఇంకో ఉత్తరం రాయనా? ఈసారి పూర్తిగా యదమైపోతాను. బాబు నువ్వు ఖాళీగా ఉంటే రావు కూడా రాసుకో, ఇలాంటి ఉత్తరాలు మాత్రం రాయకు అంతే. ఉంటా. He's writing like novels, right?